नमस्ते मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ નંબર 7 ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો આ એકમના આપણે ત્રણ પ્રકારના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરશું। સૌપ્રથમ એમસીક્યુ પ્રશ્નો, ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા પૂરો અને છેલ્લે જોડકા જોડો। તો શરૂઆત કરીએ એમસીક્યુ પ્રશ્નોથી। પહેલો પ્રશ્ન છે, કયા યુગને ભારતનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે? તો ગુપ્ત યુગને ભારતનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે। આથી જવાબ આવશે બી, ગુપ્ત યુગ। बीजो प्रश्न है, गुप्त वंशनो स्थापक कोण हतो? तो श्रीगुप्त ए गुप्त वंशनो स्थापक हतो। आथी जवाब आवशे ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंशना शासकोमां श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बीजो, कुमारगुप्त अने स्कंदगुप्तनो समावेश थाय छे, जेमां गुप्त वंशनी स्थापना श्रीगुप्ते करी हती। त्रीजो प्रश्न है, मगध साम्राज्य में गुप्त वंश की स्थापना कोणे करी हती? तो मगध साम्राज्य में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्ते करी हती। आथी जवाब आवशे सी, श्रीगुप्त। चौथो प्रश्न है, गुप्त युगनो सौथी प्रभावशाળી शासक कोण हतो? तो चंद्रगुप्त बीजो ए गुप्त वंशनो सौथी प्रभावशाળી शासक हतो। आथी जवाब आवशे सी, चंद्रगुप्त बीजो। चंद्रगुप्त पहलो, गुप्त युग ने भारतनो सुवर्ण युग कहेवामां आवे छे। श्रीगुप्ते मगध में गुप्त वंश की स्थापना करी हती। ईस्वीसन 319 में चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र की गादीए आव्यो हतो। चंद्रगुप्त पहलाना लग्न लिच्छवी जातिनी राजकन्या कुमारदेवी साथे थया हता अने चंद्रगुप्त प्रथमे महाराजा धीराजनु बिरुद धारण कर्युं हतुं अने तेणे गुप्त संवतनी शरूआत करावी हती। पांचमो प्रश्न है, कई साल में चंद्रगुप्त पहलो पाटलिपुत्र की गादी पर बैठो हतो? तो ईस्वीसन 319 में चंद्रगुप्त पहलो पाटलिपुत्र की गादी पर बैठो हतो। आथी जवाब आवशे बी, ईस्वीसन 319। छठो प्रश्न है, चंद्रगुप्त पहलाना लग्न कई राजकन्या साथे थया हता? तो चंद्रगुप्त पहलाना लग्न कुमारदेवी नामनी राजकन्या साथे थया हता। आथी जवाब आवशे सी, कुमारदेवी। सातमो प्रश्न है, कया राजाए गुप्त संवत शुरू कर्यो हतो? तो चंद्रगुप्त पहलाए गुप्त संवत शुरू कर्यो हतो। आथी जवाब आवशे बी, चंद्रगुप्त पहलाए। आठमो प्रश्न है, सम्राट समुद्रगुप्तनी माहिती कया शहेरना प्रसिद्ध स्तंभ परथी मळे छे? तो सम्राट समुद्रगुप्तनी माहिती प्रयागराज शहेरना प्रसिद्ध स्तंभ परथी मळे छे। आथी जवाब आवशे ए, प्रयागराज। सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम पछी तेनो पुत्र समुद्रगुप्त मगधनी गादीए बैठो हतो। समुद्रगुप्तना समयनी माहिती अलाहाबादना प्रसिद्ध स्तंभलेख प्रयाग प्रशस्ति परथी तेमज तेना सिक्कामांथी मळे छे। तेमणे काव्यो रचीने कविराजनुं बिरुद मेळव्युं हतुं। तेना सिक्काओमां तेणे वीणा वगाड़तो दर्शाववामां आव्यो छे। समुद्रगुप्तनी प्रशस्ति राजकवि हरिसेणे रची हती। सम्राट समुद्रगुप्ते अश्वमेघ यज्ञ कर्यो हतो। ते गुप्त साम्राज्यनी साची महत्तानो सर्जक हतो। तेना समयथी गुप्त सिक्कानी शरूआत थई हती। नवमो प्रश्न है, गुप्त राजवीओ पैकी कया राजवी महान विजेता, संस्कारी उपरांत कवि अने संगीत प्रेमी हता? तो समुद्रगुप्त ए संस्कारी उपरांत कवि अने संगीत प्रेमी हता। आथी जवाब आवशे बी, समुद्रगुप्त। 10मो प्रश्न है, गुप्त वंशना कया राजाए कविराजनु बिरुद मेळव्युं हतुं? तो समुद्रगुप्ते कविराजनु बिरुद मेळव्युं हतुं। आथी जवाब आवशे बी, समुद्रगुप्त। 11मो प्रश्न है, गुप्त साम्राज्यनी महत्तानो सर्जक कयो राजा हतो? तो समुद्रगुप्त ए गुप्त साम्राज्यनी महत्तानो सर्जक हतो। आथी जवाब आवशे सी, समुद्रगुप्त। 12मो प्रश्न है, समुद्रगुप्त पछी तेना स्थाने गादी पर कयो राजा आव्यो हतो? तो समुद्रगुप्त पछी तेना स्थाने गादी पर चंद्रगुप्त बीजो आव्यो हतो। आथी जवाब आवशे ए, चंद्रगुप्त बीजो। चंद्रगुप्त बीजो तो चंद्रगुप्त बीजाने विक्रमादित्य तरीके पण ओळखवामां आवे छे। समुद्रगुप्तना अवसान पछी चंद्रगुप्त बीजो मगधनी गादी उपर आव्यो हतो। ते गुप्त वंशनो सौथी प्रभावशाળી शासक हतो। सम्राट चंद्रगुप्त बीजाए शक क्षत्रप वंशना राजाने हरावीने सकारीनुं बिरुद धारण कर्युं हतुं। ते विक्रमादित्य नामे पण ओळखातो हतो। तेणे विक्रम संवतनी शरूआत करावी हती। चंद्रगुप्त बीजाना समयमां चीनी प्रवासी फाहियान भारत आव्यो हतो।
ચંદ્રગુપ્ત બીજો એ વૈષ્ણવ ધર્મી હતો અને ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ મેળવેલી સાંસ્કૃતિક સિદ્ધિઓને કારણે જ ગુપ્ત યુગ એ સુવર્ણ યુગ બન્યો હતો. મહાકવિ કાલિદાસ, વૈજ્ઞાનિક વરાહમિહિર, વૈતાલ ભટ્ટ, રાજવૈદ ધન્વંતરી, અમરસિંહ વગેરે જેવા નવરત્નોથી તેનો દરબાર શોભતો હતો. તેણે ઉજ્જૈન નગરીને મગધ સામ્રાજ્યની બીજી રાજધાની બનાવી હતી. 13મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત વંશનો સૌથી પ્રભાવશાળી શાસક કોણ હતો? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજો એ ગુપ્ત વંશનો સૌથી પ્રભાવશાળી શાસક હતો. આથી જવાબ આવશે સી, ચંદ્રગુપ્ત બીજો. 14મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત વંશના કયા શાસકને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આથી જવાબ આવશે બી, ચંદ્રગુપ્ત બીજો. 15મો પ્રશ્ન છે, ચંદ્રગુપ્ત બીજાના રાજવૈદ કોણ હતા? તો ધન્વંતરી એ ચંદ્રગુપ્ત બીજાના રાજવૈદ હતા. આથી જવાબ આવશે બી, ધન્વંતરી. 16મો પ્રશ્ન છે, ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્ર ઉપરાંત બીજી કઈ રાજધાની બનાવી હતી? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્ર ઉપરાંત ઉજ્જૈનને પોતાની રાજધાની બનાવી હતી. આથી જવાબ આવશે સી, ઉજ્જૈન. 17મો પ્રશ્ન છે, ચંદ્રગુપ્ત બીજાના અવસાન બાદ ગાદી ઉપર કોણ આવ્યું હતું? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાના અવસાન બાદ કુમારગુપ્ત પહેલો એ ગાદી ઉપર આવ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે એ, કુમારગુપ્ત પહેલો. 18મો પ્રશ્ન છે, અજંતાની કેટલીક ગુફાઓ કોના સમયમાં તૈયાર થઈ હતી? તો અજંતાની કેટલીક ગુફાઓ કુમારગુપ્તના સમયમાં તૈયાર થઈ હતી. આથી જવાબ આવશે સી, કુમારગુપ્ત. કુમારગુપ્ત ઈસવીસન 414ના આરસામાં ચંદ્રગુપ્ત બીજાનું અવસાન થયું. પિતાના અવસાન પછી કુમારગુપ્ત પહેલો ગાદીએ આવ્યો હતો. તેના સમયમાં પ્રખ્યાત નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ હતી. અજંતાની ગુફાઓ પણ તેના સમયમાં તૈયાર થઈ હતી. 19મો પ્રશ્ન છે, ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં કયો ચીની યાત્રાળુ ભારત આવ્યો હતો? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં ફાહિયાન નામનો ચીની યાત્રાળુ ભારત આવ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે એ, ફાહિયાન. 20મો પ્રશ્ન છે, કયો યુગ ભારતીય સંસ્કૃતિનો સુવર્ણ યુગ હતો? તો ગુપ્ત યુગ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો સુવર્ણ યુગ હતો. આથી જવાબ આવશે સી, ગુપ્ત યુગ. સ્કંદગુપ્ત કુમારગુપ્ત પહેલા પછી તેનો પુત્ર સ્કંદગુપ્ત ગાદી પર બેઠો હતો. તે ગુપ્ત યુગનો છેલ્લો મહાન રાજા હતો. સ્કંદગુપ્ત પછીના શાસકો હુણોના આક્રમણ સામે ટકી શક્યા નહીં. તેથી ઈસવીસન 550માં ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો. 21મો પ્રશ્ન છે, કયા કવિને ભારતના શેક્સપિયર કહેવામાં આવે છે? તો કાલિદાસને ભારતના શેક્સપિયર કહેવામાં આવે છે. આથી જવાબ આવશે એ, કાલિદાસ. 22મો પ્રશ્ન છે, શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિની શોધ કોણે કરી હતી? તો શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિની શોધ આર્યભટ્ટે કરી હતી. આથી જવાબ આવશે એ, આર્યભટ્ટ. ગુપ્ત યુગની વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે સિદ્ધિઓ, જેમાં પ્રખર ગણિતશાસ્ત્રી આર્યભટ્ટે દશાંશ પદ્ધતિ અને શૂન્યની શોધ કરી હતી. મહાન વૈજ્ઞાનિક વરાહમિહિરે બૃહદ સંહિતા નામનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો અને વાઘભટ્ટે આયુર્વેદમાં અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતા નામનો મહાન ગ્રંથ લખ્યો હતો. 23મો પ્રશ્ન છે, પ્રાચીન ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક કોણ હતા? તો વરાહમિહિર એ પ્રાચીન ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા. આથી જવાબ આવશે એ, વરાહમિહિર. 24મો પ્રશ્ન છે, વરાહમિહિરે કયો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો? તો વરાહમિહિરે બૃહદ સંહિતા નામનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે સી, બૃહદ સંહિતા. 25મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત સામ્રાજ્યના વહીવટમાં જિલ્લાને શું કહેવામાં આવતું હતું? તો ગુપ્ત સામ્રાજ્યના વહીવટમાં જિલ્લાને વિષય કહેવામાં આવતું હતું. આથી જવાબ આવશે સી, વિષય. 26મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત યુગમાં પ્રાંતના વડા તરીકે કોને મૂકવામાં આવતા હતા? તો ગુપ્ત યુગમાં પ્રાંતના વડા તરીકે રાજકુમારને મૂકવામાં આવતા હતા. આથી જવાબ આવશે સી, રાજકુમાર. 27મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત યુગના વહીવટી તંત્રમાં વિદેશ મંત્રીને શું કહેવામાં આવતો હતો? તો ગુપ્ત યુગના વહીવટી તંત્રમાં વિદેશ મંત્રીને મહાસંધિ વિગ્રહક તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આથી જવાબ આવશે બી, મહાસંધિ વિગ્રહક. 28મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત યુગના રાજાઓ ખેતીના કુલ ઉત્પાદનનો કયો ભાગ કર તરીકે લેતા હતા? તો ગુપ્ત યુગના રાજાઓ ખેતીના કુલ ઉત્પાદનનો 6થો ભાગ કર તરીકે લેતા હતા. આથી જવાબ આવશે સી, 6થો.
29મો પ્રશ્ન છે, વાઘભટ્ટે આયુર્વેદિક ક્ષેત્રે કયો મહાન ગ્રંથ લખ્યો હતો? તો વાઘભટ્ટે આયુર્વેદિક ક્ષેત્રે અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતા નામનો મહાન ગ્રંથ લખ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે બી, અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતા. 30મો પ્રશ્ન છે, હર્ષવર્ધનના સમયમાં કયા મહાન ચીની યાત્રી ભારતમાં આવ્યા હતા? તો હર્ષવર્ધનના સમયમાં યુએન સાંગ એ મહાન ચીની યાત્રી ભારતમાં આવ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે બી, યુએન સાંગ. 31મો પ્રશ્ન છે, દક્ષિણ પથના સ્વામીનું બિરુદ કયા રાજવીએ ધારણ કર્યું હતું? તો દક્ષિણ પથના સ્વામીનું બિરુદ પુલકેશી બીજાએ ધારણ કર્યું હતું. આથી જવાબ આવશે બી, પુલકેશી બીજા. 32મો પ્રશ્ન છે, કયા ગુપ્ત વંશના શાસકે મહારાજા ધીરાજનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? તો ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ મહારાજા ધીરાજનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. આથી જવાબ આવશે બી, ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ. જ્યારે સમુદ્રગુપ્તે કવિરાજનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું અને ચંદ્રગુપ્ત બીજાને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતો હતો. હર્ષવર્ધન. ગુપ્ત યુગ પછી પ્રાચીન ભારતના રાજ્યોમાં હર્ષવર્ધનનું રાજ્ય મહત્વનું ગણાય છે. તેઓ પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા મહાન સમ્રાટ હતા. હર્ષવર્ધન અને પુલકેશી બીજા વચ્ચે થયેલા યુદ્ધમાં હર્ષવર્ધનનો પરાજય થયો હતો. હર્ષવર્ધન એ શૈવ ભક્ત હતા. પછીથી તેઓ બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી બન્યા હતા. હર્ષવર્ધનના સમયમાં ચીની યાત્રી યુએન સ્વાંગ ભારત આવ્યો હતો અને હર્ષવર્ધને યુએન સ્વાંગના અધ્યક્ષ પદે કનૌજમાં એક ધર્મ પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું. હર્ષવર્ધનના દરબારમાં મહાન કવિ બાણભટ્ટ હતા. તેમણે હર્ષચરિતમ અને કાદંબરી નામના સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન ગ્રંથો લખ્યા હતા. હર્ષવર્ધન પોતે પણ ઉચ્ચ કોટીના સાહિત્યકાર હતા. તેમણે પ્રિયદર્શિકા અને રત્નાવલી નામના 2 નાટકો લખ્યા હતા. તેમણે નાગાનંદ નામનું વિશિષ્ટ નાટક પણ લખ્યું હતું. હર્ષવર્ધને નાલંદા વિદ્યાપીઠને નિભાવવા માટે 100 ગામ ભેટ આપ્યા હતા. પુલકેશી બીજો. પુલકેશી બીજો એ દક્ષિણ ભારતનો શક્તિશાળી ચાલુક્ય વંશી રાજા હતો. તેણે દક્ષિણ ભારતના દક્ષિણ પથના સ્વામીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. 33મો પ્રશ્ન છે, પુલકેશી બીજાએ પોતાનો રાજદૂત મોકલી કયા દેશના શહેનશાહને મિત્ર બનાવ્યો હતો? તો આનો જવાબ આવશે એ, ઈરાનના શહેનશાહને મિત્ર બનાવ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે એ, ઈરાન. 34મો પ્રશ્ન છે, કાદંબરી ગ્રંથની રચના કોણે કરી હતી? તો કાદંબરી ગ્રંથની રચના બાણભટ્ટે કરી હતી. આથી જવાબ આવશે સી, બાણભટ્ટ. 35મો પ્રશ્ન છે, કયા રાજાને સિક્કામાં વીણા વગાડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે? તો સમુદ્રગુપ્તને સિક્કામાં વીણા વગાડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આથી જવાબ આવશે એ, સમુદ્રગુપ્ત. 36મો પ્રશ્ન છે, દિલ્હી ખાતે આવેલ લોહ સ્તંભનું નિર્માણ કોના સમયમાં થયું હતું? તો દિલ્હી ખાતે આવેલ લોહ સ્તંભનું નિર્માણ ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં થયું હતું. આથી જવાબ આવશે એ, ચંદ્રગુપ્ત બીજા. 37મો પ્રશ્ન છે, કુમારગુપ્તના સમયમાં કઈ વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ હતી? તો કુમારગુપ્તના સમયમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ હતી. આથી જવાબ આવશે બી, નાલંદા વિદ્યાપીઠ. 38મો પ્રશ્ન છે, વિક્રમ સંવતની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો વિક્રમ સંવતની શરૂઆત ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ કરી હતી. આથી જવાબ આવશે સી, ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ. જ્યારે ગુપ્ત સંવતની શરૂઆત ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ કરી હતી. 39મો પ્રશ્ન છે, મહેરૌલી લોહ સ્તંભ ક્યાં આવેલું છે? તો મહેરૌલી લોહ સ્તંભ એ દિલ્હીમાં આવેલું છે. આથી જવાબ આવશે બી, દિલ્હી. 40મો પ્રશ્ન છે, ગુપ્ત વંશના કયા સમ્રાટે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો? તો સમુદ્રગુપ્તે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો. આથી જવાબ આવશે બી, સમુદ્રગુપ્ત. અહીં એમસીક્યુ પ્રશ્નો પૂરા થાય છે. હવે જોઈએ ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું વિધાન છે, ગુપ્ત વંશની સ્થાપના ખાલી જગ્યાએ કરી હતી? તો ગુપ્ત વંશની સ્થાપના શ્રીગુપ્તે કરી હતી. આથી જવાબ આવશે શ્રીગુપ્ત. બીજું વિધાન છે, ચંદ્રગુપ્ત પહેલા પછી તેનો પુત્ર ખાલી જગ્યા મગધની ગાદીએ બેઠો હતો. તો ચંદ્રગુપ્ત પહેલા પછી તેનો પુત્ર સમુદ્રગુપ્ત મગધની ગાદીએ બેઠો હતો. આથી જવાબ આવશે સમુદ્રગુપ્ત. ત્રીજું વિધાન છે, સમુદ્રગુપ્તના સમયની માહિતી આપતી પ્રશસ્તિ રાજકવિ ખાલી જગ્યાએ રચી હતી? તો સમુદ્રગુપ્તના સમયની માહિતી આપતી પ્રશસ્તિ રાજકવિ હરિસેણે રચી હતી. આથી જવાબ આવશે હરિસેણ. ચોથું વિધાન છે, સમુદ્રગુપ્તે પડાવેલા સિક્કાઓમાં તેને ખાલી જગ્યા વગાડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તો સમુદ્રગુપ્તને તેના સિક્કાઓમાં વીણા વગાડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આથી જવાબ આવશે વીણા.
પાંચમું વિધાન છે ગુપ્ત સમયમાં ગુજરાતનું બંદર ખંભાત ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાતું હતું. તો ખંભાત એ સ્તંભ તીર્થ તરીકે ઓળખાતું હતું. આથી જવાબ આવશે સ્તંભ તીર્થ. છઠ્ઠું વિધાન છે અશ્વમેઘ યજ્ઞ સમ્રાટ ખાલી જગ્યાએ કર્યો હતો. તો અશ્વમેઘ યજ્ઞ સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તે કર્યો હતો. આથી જવાબ આવશે સમુદ્રગુપ્ત. સાતમું વિધાન છે વિક્રમાદિત્યએ ગુજરાતના વિજયની યાદમાં ખાલી જગ્યાનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. તો ગુજરાતના વિજયની યાદમાં વિક્રમાદિત્યએ સકારીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. આથી જવાબ આવશે સકારી. આઠમું વિધાન છે ખાલી જગ્યાને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આથી જવાબ આવશે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. નવમું વિધાન છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના રાજવૈદ ખાલી જગ્યા હતા. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાના રાજવૈદ ધન્વંતરી હતા. આથી જવાબ આવશે ધન્વંતરી. દસમું વિધાન છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્ર ઉપરાંત બીજી રાજધાની ખાલી જગ્યાને બનાવી હતી. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્ર ઉપરાંત બીજી રાજધાની ઉજ્જૈનને બનાવી હતી. આથી જવાબ આવશે ઉજ્જૈન. 11મું વિધાન છે અજંતાની કેટલીક ગુફાઓ ખાલી જગ્યાના સમયમાં તૈયાર થઈ હતી. તો અજંતાની કેટલીક ગુફાઓ કુમારગુપ્તના સમયમાં તૈયાર થઈ હતી. આથી જવાબ આવશે કુમારગુપ્ત. 12મું વિધાન છે ખાલી જગ્યા યુગને ભારતીય સંસ્કૃતિનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. તો ગુપ્ત યુગને ભારતની સંસ્કૃતિનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. આથી જવાબ આવશે ગુપ્ત યુગ. 13મું વિધાન છે ખાલી જગ્યા કવિને ભારતના શેક્સપિયર કહેવામાં આવે છે. તો કાલિદાસને ભારતના શેક્સપિયર કહેવામાં આવે છે. આથી જવાબ આવશે કાલિદાસ. 14મું વિધાન છે શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિની શોધ ખાલી જગ્યાએ કરી હતી. તો શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિની શોધ આર્યભટ્ટે કરી હતી. આથી જવાબ આવશે આર્યભટ્ટ. 15મું વિધાન છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં ચીની યાત્રાળુ ખાલી જગ્યા ભારતની યાત્રાએ આવ્યો હતો. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં ચીની યાત્રાળુ ફાહિયાન ભારતની યાત્રાએ આવ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે ફાહિયાન. જ્યારે યુએનસાંગ છે એ હર્ષવર્ધનના સમયમાં આવ્યો હતો. 16મું વિધાન છે સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત બીજો ખાલી જગ્યા ધર્મી હતો. તો સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત બીજો એ વૈષ્ણવ ધર્મી હતો. આથી જવાબ આવશે વૈષ્ણવ. 17મું વિધાન છે અમરસિંહે ખાલી જગ્યા નામનો ગ્રંથ રચ્યો હતો. તો અમરસિંહે અમરકોશ નામનો ગ્રંથ રચ્યો હતો. આથી જવાબ આવશે અમરકોશ. 18મું વિધાન છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ ખાલી જગ્યામાં અનેક બૌદ્ધ મઠો બંધાવ્યા હતા. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્રમાં અનેક બૌદ્ધ મઠો બંધાવ્યા હતા. આથી જવાબ આવશે પાટલીપુત્ર. 19મું વિધાન છે ગુપ્ત સમ્રાટો ખાલી જગ્યા ધર્મને રાજ્ય ધર્મનો દરજ્જો આપતા હતા. તો ગુપ્ત સમ્રાટો એ વૈષ્ણવ ધર્મને રાજ્ય ધર્મનો દરજ્જો આપતા હતા. આથી જવાબ આવશે વૈષ્ણવ ધર્મ. 20મું વિધાન છે ગુપ્ત યુગમાં વૈષ્ણવ સંતો ખાલી જગ્યા કહેવાતા હતા. તો ગુપ્ત યુગમાં વૈષ્ણવ સંતો એ આલવાર કહેવાતા હતા. આથી જવાબ આવશે આલવાર. 21મું વિધાન છે ગુપ્ત યુગમાં દક્ષિણ ભારતમાં શૈવ સંતો ખાલી જગ્યા કહેવાતા હતા. તો ગુપ્ત યુગમાં દક્ષિણ ભારતમાં શૈવ સંતો એ નાયનાર કહેવામાં આવતા હતા. આથી જવાબ આવશે નાયનાર. 22મું વિધાન છે ખાલી જગ્યા યુગ એ મંદિર સ્થાપત્યનો યુગ હતો. તો ગુપ્ત યુગ એ મંદિર સ્થાપત્યનો યુગ હતો. આથી જવાબ આવશે ગુપ્ત યુગ. 23મું વિધાન છે પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા મહાન સમ્રાટ ખાલી જગ્યા હતા. તો હર્ષવર્ધન એ પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા મહાન સમ્રાટ હતા. આથી જવાબ આવશે હર્ષવર્ધન. 24મું વિધાન છે દખણમાં ખાલી જગ્યા સૌથી શક્તિશાળી રાજા હતો. તો પુલકેશી બીજો એ દખણમાં સૌથી શક્તિશાળી રાજા હતો. આથી જવાબ આવશે પુલકેશી બીજો. 25મું વિધાન છે ભગવાન બુદ્ધની જાતક કથાઓ પરથી સમ્રાટ હર્ષવર્ધને ખાલી જગ્યા નામનું નાટક લખ્યું હતું. તો ભગવાન બુદ્ધની જાતક કથાઓ પરથી સમ્રાટ હર્ષવર્ધને નાગાનંદ નામનું નાટક લખ્યું હતું. આથી જવાબ આવશે નાગાનંદ. 26મું વિધાન છે દક્ષિણ પથના સ્વામી તરીકે ખાલી જગ્યાને ઓળખવામાં આવતા હતા. તો દક્ષિણ પથના સ્વામી તરીકે પુલકેશી બીજાને ઓળખવામાં આવતા હતા. આથી જવાબ આવશે પુલકેશી બીજા. અહીં ખાલી જગ્યાઓ પૂરી થાય છે. હવે પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ જોડકા જોડો.
પ્રશ્ન 1 જોડકા જોડો. પહેલું છે મુખ્ય સેનાપતિ. તો ગુપ્ત સમયમાં મુખ્ય સેનાપતિને મહાબલાધિકૃત તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આથી પહેલામાં આવશે સી. બીજું છે જિલ્લા. તો ગુપ્ત સમયમાં જિલ્લાને વિષય તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આથી બીજામાં આવશે એ. ત્રીજું છે કર. તો કર એ ઉત્પાદનનો છઠ્ઠો ભાગ હતો. આથી ત્રીજામાં આવશે બી. ચોથું છે વાઘભટ્ટ. તો વાઘભટ્ટે અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતા નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. આથી ચોથામાં આવશે ઈ. અને પાંચમું છે ઈરાનના શહેનશાહ. તો ઈરાનના શહેનશાહ એ ખુસરો હતા. આથી પાંચમામાં આવશે ડી. પ્રશ્ન નંબર 2 જોડકા જોડો. પહેલું છે શ્રીગુપ્ત. તો શ્રીગુપ્ત એ ગુપ્ત વંશના સ્થાપક હતા. આથી પહેલામાં આવશે સી. બીજું છે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. તો ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમે મહારાજા ધીરાજનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. આથી બીજામાં આવશે ઈ. ત્રીજું છે સમુદ્રગુપ્ત. તો સમુદ્રગુપ્તે કવિરાજનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. આથી ત્રીજામાં આવશે એ. ચોથું છે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાને વિક્રમાદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આથી ચોથામાં આવશે બી. અને છેલ્લું પાંચમું છે કુમારગુપ્ત. તો કુમારગુપ્તના સમયમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ હતી. આથી પાંચમામાં આવશે ડી. પ્રશ્ન નંબર 3 જોડકા જોડો. પહેલી હરોળમાં વર્તમાન નામ આપેલું છે અને બીજી હરોળમાં પ્રાચીન નામ આપેલું છે. પહેલું છે અલ્હાબાદ. તો અલ્હાબાદનું પ્રાચીન નામ પ્રયાગરાજ હતું. આથી પહેલામાં આવશે ડી. બીજું છે અયોધ્યા. તો અયોધ્યાનું પ્રાચીન નામ સાકેત હતું. આથી બીજામાં આવશે ઈ. ત્રીજું છે ભરૂચ. તો ભરૂચનું પ્રાચીન નામ ભૃગુ કચ્છ હતું. આથી ત્રીજામાં આવશે એ. અને ચોથું છે ખંભાત. તો ખંભાતનું પ્રાચીન નામ સ્તંભ તીર્થ હતું. આથી ચોથામાં આવશે સી. પ્રશ્ન નંબર 4 જોડકા જોડો. પહેલું છે મુખ્ય સેનાપતિ. તો ગુપ્ત સમયમાં મુખ્ય સેનાપતિને મહાબલાધિકૃત તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આથી પહેલામાં આવશે બી. બીજું છે વિદેશ મંત્રી. તો વિદેશ મંત્રીને મહાસંધિ વિગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આથી બીજામાં આવશે સી. ત્રીજું છે મહાપ્રતિહાર. તો મહેલો અને દ્વારોના રક્ષકોના વડાને મહાપ્રતિહાર તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. આથી ત્રીજામાં આવશે ઈ. ચોથું છે મહાપિલુપતિ. તો હાથીની સેનાના વડાને મહાપિલુપતિ કહેવામાં આવતા હતા. આથી ચોથામાં આવશે એ. હાથીની સેનાના વડા. પ્રશ્ન નંબર 5 જોડકા જોડો. પહેલું છે ચંદ્રગુપ્ત પહેલો. તો ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ મહારાજા ધીરાજનું બિરુદ ધારણ કરેલું હતું. આથી પહેલામાં આવશે સી. બીજું છે સમુદ્રગુપ્ત. તો સમુદ્રગુપ્ત અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો. આથી બીજામાં આવશે ઈ. ત્રીજું છે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ સકારીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. આથી ત્રીજામાં આવશે એ. અને ચોથું છે આર્યભટ્ટ. તો આર્યભટ્ટ એ પ્રખર ગણિત શાસ્ત્રી હતા. આથી ચોથામાં આવશે બી. થેન્ક યુ મિત્રો. મારા વિડીયોઝ તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોઝને જરૂરથી લાઈક કરી અને મારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.